This conference will now be recorded. AC to pulsating DC. It's okay. What about others? Anyway, here I'm going to design AC adapter circuit which converts AC to DC. Okay. Mainly you can use this adapter circuit in mainly use this adapter circuit in mobile chargers. Okay. Think everybody observe the mobile chargers. Can find there. Components అన్ని visible గానే ఉన్నాయి కదండి. Or can I zoom in? Is it okay for you all or can I zoom in? Okay, for that circuit we require transformer, that means central tap transformer, and bridge rectifier, voltage regulator, one resistor and one capacitor, and AC source and one CRO. Here I taken central tap transformer and bridgeway rectifier and one capacitor and one resistor. Now I'm going to take the power supply AC source. I've taken this is the this is voltage regulator, and next the remaining components are CRO and liberty library and such AC source.
మీరు ఏదైనా వోల్టేజ్ సోర్స్ తీసుకుంటున్నారంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మీరు ఇక్కడ చెక్ చేసుకోవాలండి దాని యొక్క ఫుట్ ప్రింట్స్ అనేవి. ఓకే, ఆర్ ఎల్స్ ది కాంపోనెంట్ is separated or not, you have to check that most. I'm taking this. Okay, next CRO. Go to library. Sorry. Insert CRO. Or else oscilloscope. These are not the footprints of the oscilloscope. Let's. CRO means what? Anybody of you know what the abbreviation of CRO? Cathode ray oscilloscope. Okay. Cathode ray oscilloscope. మనం దాంట్లో ఏమేమి చెక్ చేసుకోవచ్చు చెప్పండి సిఆర్ఓని యూజ్ చేసి. Measurement, voltage, time period, amplitude, నెక్స్ట్. ఓకే, frequency. ఓకే, దట్స్ గుడ్. I think here there is no oscilloscope. Okay, let's check another output.
Okay, guys, I may use per channel oscilloscope here. Okay, here I'm removing these names. Only 2 names I'm removing here. Let's view the connections. Okay, next connect this per channel your oscilloscope. In this we are using channel 1 for input purpose and channel 2 for అవుట్పుట్ పర్పస్. ఇందులో ఏంటంటే మనం సపోజ్ ఏదైతే యూజ్ చేయట్లేదో పిన్స్ అనేవి యూజ్ చేయట్లేదో యూజ్ చేయని పిన్స్ దగ్గర డోంట్ ఐ మీన్ నాట్ కనెక్టింగ్ ఫ్లాగ్ అనేది యూజ్ చేసుకుంటామండి.
ఆ పిన్ యొక్క ఎడ్జ్ లో పెట్టుకుంటాము. హియర్ ఇట్ ఈస్ గ్రౌండ్ మీన్స్ we connect ground to the here. Okay, here you can have, if you have any doubts means please raise those questions in the chat box. Here I'm using 4 channels CRO, sorry, 4 channel oscilloscope. Next, okay, next save. Go to file and save the circuit. You may check the status here. See here, you can check the status at the left bottom corner. Next, go to design and convert to PCB. See, here some of these symbols does not have their footprints, right? Like transformer or else bridgeway rectifier and oscilloscope. ఇప్పుడు మనకి అవి లేవు కాబట్టి మన యొక్క అవి కాంపోనెంట్స్ అనేవి అప్డేట్ చేసుకుందామండి. చెక్ ద ఫుట్ ప్రింట్స్. Let it be updated and go to transformer. Let it update and go to oscilloscope and click it on update. Okay. Next, cancel. Now go to the circuit, go to aptitudes, click on update. మనం ఎంత అప్డేట్ చేసిన కాంపోనెంట్స్ అనేవి అప్డేట్ అవ్వకపోతే ఓకే కెనాట్ ఫైండ్ దిస్ ఫుట్ప్రింట్ ఆన్ ద సర్వర్ ప్లీజ్ రీఅసోసియేట్ ఇట్. మనకి అవ్వకపోతే ఏంటంటే ఆ కాంపోనెంట్స్ ని రీప్లేస్ చేసుకోమని అంటదండి. నెక్స్ట్ గో టు లైబ్రరీ. సి హియర్ మనకి ఇక్కడ కాంపోనెంట్స్ అనేవి అప్డేట్ అయినట్టు లేదు. సో మన కాంపోనెంట్స్ ని అప్డేట్ చేసుకుందాం. ఓకే, వెయిట్ ఫర్ 1 minute.
ఓకే గైస్, ఇఫ్ మీకు కాంపోనెంట్ కనుక ఎంత అప్డేట్ చేసినా అప్డేట్ అవ్వకపోతుంటే జస్ట్ లీవ్ దట్ కాంపోనెంట్, just design the circuit and later tomorrow I will check that. టుమారో మార్నింగ్ నేను మీకు చెక్ చేసి ఆ కాంపోనెంట్స్ అనేవి పోర్టల్లో ఎట్లా అప్డేట్ చేస్తాము అనేది చెప్తాను. జస్ట్ డిజైన్ దిస్ సర్క్యూట్ అండ్ పోస్ట్ ద పిక్చర్స్ ఇన్ వాట్సాప్ గ్రూప్. ఓకే, లెట్స్ చెక్ దిస్. హియర్ మనం ఇక్కడ ఎంత అప్డేట్ చేసినా కాంపోనెంట్స్ అనేవి అప్డేట్ అవ్వకపోతుంటే మనం ఏం చేయలేమండి. ఇంకా ఆ ప్రాసెస్ అనేది నేను చెక్ చేసి టుమారో మీతో డిస్కస్ చేస్తాను. ఓకే, సారీ ఫర్ దిస్ ఇన్కన్వీనియన్స్.
Go to file, take new. A new project. For this first table I am giving here. Okay, I will discuss the adapter circuit tomorrow and want to check it also. You go to library and check any 555 time. Okay. But these are also not updated components. మీరు ఇది అప్డేట్ అవునా కాదా అని ఎలా చెక్ చేస్తారు అంటే ఒక అప్డేట్ అయితే ఫుట్ ప్రింట్ పక్కన ఇక్కడ బ్లూ కలర్ టిక్ మార్క్ అనేవి వస్తుందండి. ఆ టిక్ మార్క్ ని బేస్ చేసుకుని మీరు ఈ కాంపోనెంట్ అనేది అప్డేట్ కాంపోనెంట్ కాదా అనేది చెక్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే. సో okay, you may use this or also this one. Okay. You observe what's the difference between these two means. See here. మీరు లైవ్ వైర్ లో చెక్ చేసినట్లయితే మీరు లైవ్ వైర్ లో కనుక చెక్ చేసినట్లయితే పీసీ 555 టైమర్ ఐసి అనేది ఇలా ఉంటది కదండి. నెక్స్ట్ బట్ మనకి యాక్చువల్ కాంపోనెంట్ వచ్చేసరికి 555 టైమర్ అనేది ఇలా ఉంటుంది. ఓకే. ఆర్ ఎల్స్ ఓకే ఆర్ ఎల్స్ దిస్ వన్. ఇవి ఏవైనా 555 టైమర్ ఐసీస్ అండి. మీరు ఈ ఐసీస్ లో ఏది యూజ్ చేస్తారు అనేది మీ ఇష్టం. ఓకే. ఆర్ ఎల్స్ ఇక్కడ నేను ఎన్ని 555 టైమర్ అని సెర్చ్ చేశాను. మీరు జస్ట్ నార్మల్ 555 టైమర్ అయినా చెక్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే. And this one is the another model. See, ఎన్ని 555 టైమర్స్ లో మీకు ఎన్ని మోడల్స్ ఉన్నాయో చెక్ చేస్తాను అనుకోండి ఒకసారి. Here I'm removing NE. Okay. Search it. చూడండి మీరు ఇక్కడ ఎన్ని సెర్చ్ చేస్తుంటే ఎన్ని 555 టైమర్స్ వస్తున్నాయో. ఇక్కడ LCSC ఆర్ఎల్స్ ఇన్ JLC PCBs ఆర్ఎల్ సిస్టమ్ ఆర్ఎల్స్ ఫాలో ఇక్కడ వీటిలోనే మీకు ఈ ఐసిస్ అనేవి లేదు. ఓన్లీ యూజర్ కాంట్రిబ్యూటెడ్ లోనే ఐసిస్ ఉన్నాయంటే ఎక్కువగా యూజర్స్ అనేవి దీన్ని యూజ్ చేస్తూ ఉంటారు. సో we will look this kind of ICs. Okay. See, చెక్ చేయండి. మీకు ఇక్కడ కాంపోనెంట్ వచ్చినప్పుడు బాటమ్ సైడ్ డౌన్ ఏరియాలో దిస్ లైబ్రరీ ఇస్ యూజర్ కాంట్రిబ్యూటెడ్ ప్లీజ్ చెక్ బిఫోర్ యూజింగ్ అంటే ఇవి యూజర్ కాంట్రిబ్యూటెడ్ సర్క్యూట్స్ కాంపోనెంట్స్ అన్నమాట. ఇలాంటి సర్క్యూట్స్ లో ఏంటంటే మనకి కొన్ని కాంపోనెంట్స్ అనేవి అప్డేట్ అయి ఉండొచ్చు, అప్డేట్ అవ్వకపోవచ్చు. సో
ఇక్కడ ఏంటంటే ఏ కాంపోనెంట్ అనేది మనకి పర్ఫెక్ట్ గా అప్డేట్ అనేది అవ్వలేదు. ఓకే. సో దీన్ని ఎప్పుడైతే మనం కన్వర్ట్ చేస్తామో కన్వర్ట్ చేసినప్పుడు మనకి పర్ఫెక్ట్ అవుట్పుట్ అనేవి వచ్చే ఛాన్సెస్ ఏమి ఉండవు. ఇస్ ఇట్ ఓకే? పర్ఫెక్ట్ అవుట్పుట్ అంటే అవుట్పుట్ వస్తుంది కానీ అండి జస్ట్ దీన్ని మనం సారీ దీన్ని మనం చెక్ చేయలేము. మేము పీసీబీలోకి కన్వర్ట్ చేయలేము. ఓకే. మనకి ఎలాంటి అవుట్పుట్స్ అయినా వస్తాయి దీనిలో. బట్ ఈ అప్డేటెడ్ కాంపోనెంట్స్ కనుక కాకపోతే మనకి ప్రాబ్లం అవుతదండి. అంటే పీసీబీలోకి కన్వర్ట్ చేసినప్పుడు ప్రాబ్లం అవుతది. ఇన్ సిస్టమ్ కాంపోనెంట్స్ ఉన్నాయి. ఈ 622 కాంపోనెంట్స్ లో కూడా ఏ కాంపోనెంట్ అనేది పర్ఫెక్ట్ గా అప్డేట్ అనేది అవ్వలేదు. నెక్స్ట్ జేఎల్సీ పీసీబీ ఆల్సో. ఇక్కడ కొన్ని some of the components are updated here. Okay, you can take this. I'm going to take this one. I'm removing all. ఎప్పుడైతే మనం అప్డేటెడ్ కాంపోనెంట్స్ తీసుకుంటామో అప్పుడే మనకి పర్ఫెక్ట్ అవుట్పుట్ అనేది వస్తుందండి. ఫర్ ఎస్టేబుల్ మల్టీ వైబ్రేటర్ హౌ మెనీ పిన్స్ డూ యూ వాంట్? How many resistors? 3 resistors, 2 capacitors, and how many LEDs? 1 or 2. Here I am taking 2 LEDs. Okay, and next for 2 LEDs means we have 5 more resistor. And next power supply. Okay, I think these are the components we used for stable multi-vibrator circuit. Sorry, bistable or stable, anything okay. Did I missed any component means let me know that in short box. Okay. మీరు కాంపోనెంట్స్ పిక్ చేసుకునేటప్పుడు కొంచెం జాగ్రత్తగా పిక్ చేసుకోండి. అవి అన్నీ అప్డేట్ అయినాయో లేదో చెక్ చేసుకోవాలి. ఫస్ట్ అప్డేట్ అయితేనే తీసుకోవాలి. మీరు ఒక నేమ్ ని డిఫరెంట్ వేస్ లో సెర్చ్ చేయండి. ఓకే, డిఫరెంట్ వేస్ లో సెర్చ్ చేస్తున్నప్పుడు ఏంటంటే మీకు ఇప్పుడు ఆ కాంపోనెంట్ అనే మేము దేంట్లో అయినా ఏదో ఒక వేలో అయినా కానీ మీకు అప్డేటెడ్ కాంపోనెంట్స్ అనేవి దొరుకుతాయి. అదర్వైజ్ ఇట్స్ వెరీ డిఫికల్ట్ టు ఫైండ్ అవుట్. ఓకే, అంత డిఫికల్ట్ అని ఏమి కాదు. బట్ పేషెన్స్ అనేది ఉండాలి కాంపోనెంట్ సెర్చ్ చేసుకునేటప్పుడు దీంట్లో మనకి. ఓకే, here I am arranging the components in the perfect order. Okay, next check the connections. First, I'm giving the ground connections to every circuit, to every component. Next,
Those who completed the circuit, please upload the pictures in the WhatsApp group, okay? Don't forget the pictures to post in the WhatsApp group. Okay, next short 2 and 6 pins. కనెక్ట్ మనం 8th పిన్ పవర్ సప్లైకి కనెక్ట్ చేస్తున్నాం కదండి. ఇక్కడ ఈ లైన్ కూడా పవర్ సప్లైకి కనెక్ట్ అవుతుంది కాబట్టి నేను డైరెక్ట్ కనెక్షన్ అనేది ఇక్కడ ఇచ్చేసాను. నెక్స్ట్ 4th pin also connected to power supply and west pin is connected to ground. Okay, I think here each and every pin is connected, right? Save the circuit. Once again save the circuit and go to design and connect to PCB. చెక్ చేయండి. మీరు ఇప్పుడు కనుక చెక్ చేయాలి అనుకుంటే మీకు ఏ పిన్ అనేది ఎక్కడ కనెక్ట్ అవ్వలేదని ఇక్కడ వస్తుందండి. కాంపోనెంట్స్ అని టోటల్ 10 కాంపోనెంట్స్ యూస్ చేసాము అండ్ నెట్స్ వచ్చేటప్పటికి 8/9 అంటే 9 కనెక్షన్స్ లో మనకి 8 కనెక్షన్స్ అనేది వచ్చింది. మనకి ఏదైతే మిస్ అయింది ఉంటుందో ఆ మిస్ అయింది కూడా మనం ఇక్కడ చెక్ చేయొచ్చు. ఓకే, థర్డ్ పిన్ అనేది మనకి అవుట్పుట్ అనేది కనెక్ట్ చేయలేదండి. ఇక్కడ ఆ ఎర్రర్ అనేది చూపిస్తుంది. ఓకే, ఓకే అండ్ fourth pin to power supply and pin 1 to ground. Okay, next save the circuit, go to design, convert to PCB. Okay, apply. I'm not changing any here.
Okay, now the screen size is visible to you all. Next, arrange the components in the perfect order. Next, here the tracks.
హియర్ మనకి ఎలాంటి పాసిబుల్ కనుక లేకపోతే అండి బాటమ్ లేయర్ కాన్సెప్ట్ అనేది యూస్ చేసుకుంటాం మనం. ఓకేనా? హియర్ గో టు ఇక్కడ పిసిబి టూల్స్ పక్కన లేయర్స్ అండ్ ఆబ్జెక్ట్స్ ఉంది కదండి, దాంట్లో బాటమ్ లేయర్ అనేది తీసుకుంటాం మనం. ఓకే, ఇన్ దట్ బాటమ్ లేయర్ లో ఇక్కడ నుంచి ఈజీగా ఇక్కడ నుంచి కనెక్షన్ అనేది ఇచ్చుకుంటాము. Take bottom layer, బాటమ్ లేయర్ తీసుకుని కనెక్షన్ అనేది ఇచ్చుకుంటామండి. ఓకే, సి ఇన్ టాప్ లేయర్ మీకు ఇక్కడ ఏదైతే బ్లూ కలర్ లేన్ ఉంటుందో ఆ లేన్ అనేది సర్క్యూట్ అనేది కంప్లీట్ అయిపోయినట్టు. ఓకేనా? నెక్స్ట్ ఇన్ బాటమ్ లేయర్ దిస్ ఈస్ కాల్డ్ bottom layer and give take and track. Okay, now your circuit is completed. Next again copper layer, okay. The copper layer is also completed. Next again holes. Okay, next design view in 3D view. Your circuit is completed. Next I will display a circuit in the screen. You may design that circuit. Okay, I don't want to design any circuit right now. I'm giving you a task this another circuit.
Okay, this is my circuit. Okay, see, here we use one bottom layer. Okay, this is the track for that bottom layer, and the tracks that you see on the screen these are top layers. Okay, this one is bottom layer. These all are SMT components. త్రూ హోల్ కాంపోనెంట్ మీన్స్ మీరు అందరూ మీ ల్యాబ్లో చూస్తూ ఉంటారండి. రెసిస్టర్స్ కానీ కెపాసిటర్స్ కానీ ఐసీస్ కానీ మీరు ల్యాబ్లో ఏదైతే కాంపోనెంట్స్ అన్ని యూస్ చేసి ఉంటారో అవి అన్ని త్రూ హోల్ కాంపోనెంట్స్. బట్ హియర్ వీఆర్ యూజింగ్ but in this these all are SMT components. Okay, surface mounted components. Next I'm going to give a circuit that is water level indicator. Okay, design that water level indicator. I think everyone have an water level indicator circuit, right? మీ అందరి దగ్గర వాటర్ లెవెల్ ఇండికేటర్ సర్క్యూట్ ఉంది అనుకుంటున్నాను. Please respond for that. You have an water level indicator circuit or not? Okay, I will share pics in your WhatsApp groups. That is panic alarm and panic alarm, water level indicator. These two circuits I'm sharing in the WhatsApp group. Okay, you have to submit. You have to submit those circuits within half an hour. Okay. ఈ సర్క్యూట్స్ అనేవి మీకు ఒక టాస్క్ అండి, అసైన్మెంట్ లాగా. ఈ 2 సర్క్యూట్స్ మీరు ఈజీలో డిజైన్ చేసి ఆ పిక్చర్స్ అనేవి వాట్సాప్ గ్రూప్ లో పోస్ట్ చేయండి. ఓకే, ఓకే. Everyone got the pictures? Can you please show us once, ma'am? ఏం చూపించా? ఓకే, ఏమి ఎక్స్ప్లెనేషన్ కావాలి మీకు భాషా గారు? I think somebody asked, can you please show us once ma'am అని. Who's that person? And మీకు ఏం ఎక్స్ప్లెనేషన్ కావాలి? పిక్స్ వాట్సాప్ గ్రూప్ లో నేను షేర్ చేశానండి. ఆ పిక్స్ అవి చూసుకుని మీరు సర్క్యూట్ అనేది డిజైన్ చేసి మళ్ళీ గ్రూప్ లో పోస్ట్ చేయండి. ఓకే, దిస్ ఇస్ ద టాస్క్ అండ్ అసైన్మెంట్ టు యూ ఆల్. ఓకే, దోస్ హూ డోంట్ హ్యావ్ పీసీ just leave it off. Okay,
ఐ థింక్ ఇది నార్మల్ సర్క్యూట్ డిజైన్ వరకు అయితే మొబైల్ ఫోన్ ని డెస్క్టాప్ మోడ్ లో పెట్టి డిజైన్ చేసే ఆప్షన్ ఉందండి. జస్ట్ ట్రై ఇట్ వన్స్. ఓకే, can I end the class right now? మీరు సర్క్యూట్స్ అనేవి డిజైన్ చేసి పిక్ తీసుకుని వాట్సాప్ గ్రూప్ లో షేర్ చేయండి. Okay guys, be safe. I'm going to end the class right now.